Okay, now we will continue the same topic, carbohydrates. We have already gone through the introductory portion as well as the functions of the carbohydrate. We know something about the carbohydrates as well as their biological role or the functions of the carbohydrate. Now today we are going to discuss about the what classification of the carbohydrate, how carbohydrates are classified, what exactly are the types of the carbohydrate we are going to deal with, that we are going to discuss today. Okay, generally carbohydrates are categorized into three groups. Okay, generally they are categorized into three groups. They are monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharide. There are three groups of the carbohydrate. One monosaccharide, then oligosaccharide, and then polysaccharide. So these are the three groups of the carbohydrate. Okay. Is again categorized into two groups on the basis of the two different properties. One on the basis of the functional group, what the type of the functional group they possess. Among according to that, one we call it as the aldodes. Next we call it as the ketones, right? But what is the number of the carbon atom present in the monosaccharide? On the basis of that, we will go to triose, tetrose, pentose, and hexose. I will define each and everything in detail. Okay, just now we are discussing the flow diagram only. Oligosaccharides are further divided into disaccharide, trisaccharide, and tetrasaccharide, whereas polysaccharide is of two types, homopolysaccharide and the heteropolysaccharide. In this manner, we will draw the flow diagram for the classification of the carbohydrate. There are majorly three different forms of the carbohydrate: mono, oligo, and poly. And that is further categorized on the basis of the different properties. Okay. Okay, your friends are coming there. Now look here. Now we will discuss each one by one. Okay. So if you are asked then how to classify carbohydrates, then your answer would be usually they are classified into three groups. Okay? And what are they? What are they? Just remember monosaccharides. The second one is the oligosaccharides, and third one is the polysaccharide. Right? तीन प्रकार का कार्बोहाइड्रेटहरू छन्. One is mono, second oligo, and third poly. Just remember it. Now, first of all, let's discuss about the monosaccharides. Okay. Now, what is monosaccharides? What is monosaccharide? Here, the word is there, mono and saccharides, two different words is there. Mono is there, and then there is a saccharide. Okay. So, mono means what? Mono means the single. Okay, single unit. Suppose if you take the, just example, for example, okay. If you want to build a wall, or if you want to build a house, then what you need? Then you need the what? Bricks. No, you need the bricks for what? To build the house. Okay. So you need bricks to build the house. Okay. Now there may be a requirement of lots of the bricks, and thousands and thousands of bricks are required to build the house. But if you take only one brick, then you consider it as the monosaccharide. Okay. House is polysaccharide. Only one brick is monosaccharide, and a collection of the certain number of brick is the oligosaccharide. But just take the concept from the brick and house about the mono, oligo, and polysaccharide. Okay. For example, let's draw one like this. Okay. Now this, look here.
This is one block. Now this block, if you take only one block, then you can call it as what? Monosaccharide. Okay. But if you are joining this block with next block, so how many blocks are here? 2 blocks. Then you won't say it as the monosaccharide. It is not monosaccharide. Okay. So what is monosaccharide then? Monosaccharide is the single unit of the what? Carbohydrate. So they are the sugar units that cannot be further hydrolyzed into simpler units. You cannot break down this unit. Okay. यदि यो एक्लै छ भने यो एक्लैलाई तिमीले टुक्राउन सक्दैनौ, टुक्रायो भने त्यो ब्रेक रहन्न, अस्तित्व रहन्न। लास्ट फर्म, त्यसको लास्ट फर्मलाई नै हामी के भन्छौं? मोनोसैक्राइड भन्छौं। जब दुईटा छ भने टुक्राउन मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो नि, यहाँ बीचबाट टुक्राइदेऊ त, यु क्यान ब्रेक दैट। सो दुईटा जोइन भएकोलाई ब्रेक गर्यो भने छुटा छुटा एउटा एउटा निस्किन्छ। हो, त्यो एउटा निस्केकोलाई नै हामी मोनोसैक्राइड भन्छौं। भनेको मोनोसैक्राइडलाई यु क्यान नट ब्रेक डाउन। That is the simplest unit of the what? Saccharide. टुक्राउन त सकिन्छ हैन? जस्तै एउटा इँटालाई पनि त हामीले टुक्रा पारेर धुलो धुलो बनाउन सक्छौं नि, ह्यामरले हानेर हैन? तर अब त्यो इँटा रहन्छ र रहँदैन, त्यो त इँटाको धुलो भन्छौं नि हामी त्यसलाई त हैन? सो you cannot break down the simpler unit हैन? सो यहाँ भनेको मतलब के भने they are the sugar units that cannot be further they hydrolyze into the simpler units. Okay, or next मा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? all monosaccharides are sweet in taste. सबै monosaccharides हरु के हुन्छ? स्वीट हुन्छ टेस्ट मा चाहिँ है, and they are represented by the formula CnH2ON जुन हामीले हिजो कुरा गर्यौं. They can be represented by the formula CnH2ON. There are mainly 2 classes of the monosaccharide, right? 2 classes of the monosaccharides. What are they? That is, on the basis of the functional group, we can classify one is aldolase and the next is ketoses. है, एउटालाई हामी aldose भन्छौं, अर्कोलाई हामी ketose भन्छौं है। ठीक छ, aldoses and ketoses. सो तिमीले के बुझ्यौ भने मोनोसैक्राइड भनेको सिंगल युनिट अफ सुगर हो, सिंगल युनिट है। अरु मैले त्यहाँ अरु युनिटहरुसँग जोडेको छैन, एउटा मात्र ब्रेक बना जस्तै भयो हैन? पाउरोटीको एक पिस मात्र लियो भने त्यसलाई मोनोसैक्राइड मान। पाउरोटी तिमीले बटर जाम हालेर 2 पिस बीचमा स्यान्डविच बनायो भने 2 पिस भयो, 2 पिस भयो भने त्यसलाई मोनो नभन्ने, त्यो त ओलिगो भयो। ओके, ओलिगो भयो। 10 वटा सम्मलाई हामी ओलिगो भन्छौं। त्यो भन्दा बढी भयो भने पाउरोटीको पुरै 1 पाउन्ड पाउरोटी, 1 प्याकेट पाउरोटी चाहिँ के हो त? दैट इज द पोलिसैक्राइड है। त्यसरी जोडेर बसेका हुन्छन्। सो अब एल्डोज र कीटोज भने के हो त भन्दाखेरि, इफ द मोनोसैक्राइड, दिस मोनोसैक्राइड इफ कन्सिस्ट अफ द एल्डिहाइड as a functional group, यसमा चाहिँ aldehydes a functional group है, यसको चाहिँ main functional group aldehyde छ भने then we call them as the aldolase. Okay, if this sugar unit monosaccharide has what? ketone as a functional group, then we call them as the ketoses. यदि मोनोसैक्राइड ले ए भन्ने झण्डा लिएर बोकेर बसेको छ भने त्यसलाई ए भनियो, के भन्ने झण्डा बोकेर बसेको छ भने के भनियो? भनेको मतलब चाहिँ if that sugar consists of the aldehyde group as a functional group, then they are aldolase. If they consist of the ketonic group, ketone, they are called as the ketoses. For example, glucose चाहिँ aldolase हो, galactose चाहिँ aldolase हो, mannose, ribose, glycerol सबै aldolase है। OSC आछ नि त्यहाँ हैन? ओ एल्डोलेज को एल्डोज हो के त्यो चाहिँ हैन? कीटोन को चाहिँ के आउँछ? ONE आउँछ के प्राय है, प्राय चाहिँ त्यो आउँछ, नत्र सबै सुगरहरुको OSC नै आउँछ है। जस्तै यो एसिटोन भनेपछि कन्फर्म भयो हैन? तर यहाँ फ्रुक्टोज र सेडोहेप्टुलोज मा चाहिँ आ छैन, OSC नै आछ। तै पनि यिनीहरु के हुन् त? यिनीहरु कीटोन कन्टेनिङ ग्रुप हो के हैन? जस्ट रिमेम्बर द नेम है। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि, एल्डोलेज र कीटोजेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि, आई विल शो यु। Now look here. In one figure there is aldose and then there next is the ketose. You know that C double bond OH and H रह्यो यहाँ हैन? यो चाहिँ के भयो? R. यसलाई R मान, यति ग्रुपलाई त केमिस्ट्री पढिसक्यो नि त हैन? सो C double bond OH R भयो भने त्यसलाई एल्डिहाइड भन्छौं हामी, याद छ? त्यही भनेर पढ्यो हैन तिमीले? C double bond O हैन?
र अब कार्बनको त 4 वटा हुन्छ हैन बोन्ड, एउटामा H छ, एउटामा हाइड्रोजन छ, र अर्कोमा चाहिँ ठुलो ग्रुप R छ भने त्यसलाई हामी अल्डिहाइड भन्छौँ। किटोन भने के हो त? किटोन भनेको C डबल बोन्ड O छ है, र यो दुईटै ग्रुप चाहिँ हेभी ग्रुप हो, दुईटै ग्रुप चाहिँ हेभी ग्रुप हो, H छैन, R र R डैश छ, R र R डैश छ भने देन वी कल इट एज द किटोन। अब हेर त किटोनमा C डबल बोन्ड O यहाँ छ हैन, यहाँ एउटा ग्रुप छ ठुलो ग्रुप, यहाँ अर्को ठुलो ग्रुप छ। सो यो ठुलो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले R भन्यौं, यो ठुलो ग्रुपलाई हामीले R डैश भन्यौं, भन्नाले यो चाहिँ किटोन किटोजेज हो। सो यदि कुनै कार्बोहाइड्रेटमा हैन एल्डिहाइड ग्रुप छ भने एल्डोज भन्ने, किटोन ग्रुप छ भने किटोज भन्ने। अब यो स्ट्रक्चर नै हामीले कसरी बनायौं त भन्दाखेरि अहिले हामीले स्ट्रक्चरलाई त्यति नहेरौं, किनभने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट म फेरि एउटा क्लासमा लिम्ला है। अहिले जस्ट you remember that aldose and ketose is actually due to the presence of the functional group aldehyde and ketone in the structure or in the compound, right? Okay, now after that even you can classify the monosaccharide on the basis of the number of the what carbon atoms. Okay, अब यो जुन इटा मैले अघि बनाए हैन, सपोज आई हैव मेड अ ब्रेक है, अघि मैले बनाए यो मान कि यो इटा बनाउँदाखेरि कार्बनहरु सबै यो चाहिँ यो जहाँ जंक्सन छ नि त्यहाँ कार्बन छ, 1 हैन 2 अनि 3 अनि 4, कतिवटा कार्बन भयो यहाँ? 4 वटा कार्बन भयो। भन्नाले इटा बनाउँदाखेरि पनि अथवा मोनोसैक्राइड बन्दाखेरि पनि कति कार्बनले बनेको मोनोसैक्राइड हो त त्यो? हाउ मेनी कार्बन्स आर इन्भल्भ इन द फर्मेसन अफ दैट मोनोसैक्राइड? त्यही अनुसारको यसको नाम हुन्छ। अब आजकल इटा त कस्तो पनि आउँछ, यस्तो पनि आउँछ नि, पार्किङ पेभमेन्टमा लगाइरहेको हुन्छ बेन्जिन जस्तो हैन, यहाँ चाहिँ 6 वटा कार्बन हुन्छ, यहाँ 1 हैन 2 गर्दै सबै कर्नरमा राख्यो भने देयर विल बी 6 कार्बन हैन। यो चाहिँ कति कार्बन? देयर इज दी 4 कार्बन है। र अर्को सपोज इफ यु ड्र द स्ट्रक्चर लाइक दिस हैन, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 कार्बन। सो देयर आर डिफरेंट मोनोसैक्राइड consisting of the different number of the carbon atoms, and on the basis of the number of the carbon atom present in the sugar you can classify monosaccharides, right? So classification of the monosaccharide, monosaccharide लाई पनि हामीले फर्दर क्लासिफाई गर्यौं है। यदि 3 वटा कार्बन छ त्यसलाई ट्रायोज भनौं, यदि 4 वटा कार्बन छ त्यसलाई टेट्रोज भनौं, 5 वटा कार्बन छ पेन्टोज भन्यौं, 6 वटा कार्बन हेक्सोज, 7 वटा कार्बन हेप्टोज है, त्यसरी हामीले भन्न सक्छौं। अब फेरि यहाँ के छ भने यो ट्रायोजको एक्जाम्पल हेर, ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन, टेट्रोज एक्जाम्पल इरिथ्रोज इरिथ्रुलोज, पेन्टोजको राइबोज राइबुलोज, हेक्सोजको ग्लुकोज फ्रुक्टोज। भनेको हेक्सोज हामीले यो जुन ग्लुकोज भनेर पढ्छौं त्यो C6 रहेछ, फ्रुक्टोज पनि C6 नै हो, हेप्टोजको ग्लुको हेप्टोज र सिडो हेप्टोज। फेरि फरक हामीले यहाँ यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ एल्डोज, यो पछाडिको चाहिँ किटोज हो। 3 वटा कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन हो, 3 वटा कार्बन कन्टेनिङ। त्यसमा पनि ग्लिसरल्डिहाइड के हो त? एल्डोज हो, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन चाहिँ के हो? किटोज हो है। अब यो भन्न खोजेको कस्तो हो भने फेरि यो छ नि तिमीले अब अहिले मैले हल्का मात्र भनिदिन्छु है, स्ट्रक्चरमा हेर त ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन कन्टेनिङ हो नि, तिमीले बनाउने के हो त, कसरी हो त भन्दा 3 वटा कार्बन बनाऊ, 1 ड्याश गरे यसलाई हैन, 2 र फेरि अर्को ड्याश गर 3, 3 कार्बन कन्टेनिङ भएकोले 3 बनाएको थियो हैन। अब यो एल्डोज हो नि त, अल्डिहाइड सधैँ माथिको ग्रुपमा हुन्छ फर्स्टमा है, तिमीले 0 सरी O गर यहाँ हैन, यहाँ H हाल्दियौ, त्यसको भ्यालेन्सी पुग्यो, पहिलोको पुग्यो, 4 ब्यालेन्स भयो, सो यो एल्डोज भइहाल्यो हैन, अल्डिहाइड ग्रुप भयो। अब यहाँ ड्याश गर, यहाँ ड्याश गर हो, लास्टकोमा सधैँ तलकोमा CH2OH लेख्दियौ, CH2OH, अथवा तिमीले ड्याश डाइरेक्ट गरे नि हुन्छ, तर सजिलोको लागि चाहिँ यसरी सम्झ्यौ, लास्टकोमा सधैँ CH2OH गर, कुनै पनि कार्बोहाइड्रेटमा
हैन माथिल्लोमा यदि अल्डिहाइड हो भने अल्डिहाइड ग्रुप हाल र बाँकी यसमा चाहिँ OH H OH यहाँ राख्दियो H यहाँ राख्दियो सो दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड अब तिमीले चारवटाको बनायो भने पनि चारवटाको बनायो भने पनि माथि यो हाल तल यो हाल बीचमा फेरि दुईटा कार्बन लेख साइडमा OH OH अनि यता साइडमा HH है त्यसरी बनाउने एकदम इजी छ पाँचवटाको भयो भने माथि यो तल त्यही भइहाल्यो पाँचवटा फेरि C गर्ने तर OH को पोजिसन चाहिँ कुनै कुनैमा चेन्ज हुन सक्छ त्यो चाहिँ याद गर्ने यसरी हामीले चाहिँ एल्डोजहरु बनाउन सक्छौं किटोज बनाउनु पर्यो भने कहिले पनि पहिलो कार्बनमा डबल बोन्ड हुँदैन अक्सिजनसँग त्यो चाहिँ सेकेन्ड कार्बनमा हुन्छ है अथवा अरु बेला कुनै कुनै केसमा चाहिँ अरु कार्बनहरुमा पनि हुन सक्छ सो यसरी हामी चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउँछौं यो चाहिँ अल्डिहाइडको स्ट्रक्चर हो है अल्डिहाइड कन्टेनिङ मोनोसैक्राइड्स भनेको एल्डोजको भयो हैन सो अब तिमीलाई व्हाट इज मोनोसैक्राइड क्लासिफाई मोनोसैक्राइड भन्नु भने आई थिंक यु क्यान हैन मोनोसैक्राइड भनेको सिम्पली सुगर हो जसलाई हामीले फर्दर ब्रेकडाउन गर्न सक्दैनौं हैन यो एकदम सुगरी इन टेस्ट हुन्छ यसको फर्मुला CnH2O हो र यसलाई हामीले फर्दर क्लासिफाई गर्छौं दुईटा क्यारेक्टरमा एउटा फंक्सनल ग्रुपको आधारमा अर्को कार्बन नम्बरको आधारमा फंक्सनल ग्रुपको आधारमा चाहिँ यो एल्डोज र कीटोज हुन्छ कार्बन नम्बरको आधारमा चाहिँ यो ट्रायोज टेट्रोज पेन्टोज हेक्सोज भनेर हुन्छ ठीक छ एनी क्वेशन नो सर ल अब जस्तै यो एक्जाम्पल एउटा हेर त हैन यसमा हेर त यो सबै C डबल बोन्ड O यस्तो छ मैले देखिरहेछु त्यहाँ हैन यो एल्डो ट्रायोज हो हैन यो ट्रायोजमा यहाँ C डबल बोन्ड OH छ यो पनि अल्डिहाइड यो चाहिँ ब्लूमा कीटोन हेर त सेकेन्ड कार्बनमा डबल बोन्ड छ माथिको R तलको R डैश भइहाल्यो यो फ्रुक्टोजको एक्जाम्पल हो हैन सबैमा हेर त यहाँ माथि मैले CH लेख त CH2OH लेख भने बीचमा SOH लेख भने हैन चारवटा भयो पनि त्यही हो माथि सेम तल सेम बीचमा SOH थप्नु पर्यो हैन यहाँ बीचमा चाहिँ कार्बन छ अब पाँचवटामा हेर त माथि C2OH तल CH2OH तीनवटा OH लेख्यौं हामीले तीनटा कार्बन लेख्यौं हाइड्रोजन यता लेख्यौं इट्स इजी ट्रायोज टेट्रोज पेन्टोज यसरी गर्न सक्छौं हैन अब हेक्सोजमा चाहिँ अलिकति हेर त फ्रुक्टोजमा चाहिँ HOH यताउता गएको छ अनि यो कार्बनको डबल बोन्ड चाहिँ सेकेन्डमा आछ हैन यो कीटोनमा चाहिँ त्यसरी सेकेन्डमा आउँछ है अब ग्लुकोजमा हेर त ग्लुकोजमा पनि माथि र तल सेम भयो हामीले लेखे जस्तै है माथि र तल सेम गर्ने तर यो बीचबीचमा OH हरु चाहिँ हामीले एकैतिर राखेनौं एउटा थर्ड को OH चाहिँ यता साइडमा राख्नुपर्छ त्यसरी सम्झिनु पर्यो के कुनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी सम्झिनु पर्छ है ठीक छ ल त्यसरी भन्दा एक्चुअली जस्ट टु वाच दिस है त एक्चुअली एकैछिन ओके ल सो यो सबै स्ट्रक्चरहरु चाहिँ एल्डोज र कीटोजको भयो है त ल अब दोस्रो छ के हो दोस्रो ग्रुप चाहिँ के भन्यौं हामीले ओलिगोसैक्राइड्स भनेर भनेको छौं हैन सो ओलिगोसैक्राइड्स भनेको कस्तो ग्रुप हो त ओलिगोसैक्राइड्स भनेको ओलिगोसैक्राइड्स आर द सुगर्स कन्टेनिङ व्हाट 2 to 10 मोनोसैक्राइड 2 देखि 10 वटा मोनोसैक्राइड्सहरु हुन्छ यसमा भनेको हैन जुनलाई चाहिँ केले बाइन्ड गरेको हुन्छ ग्लाइकोसिडिक बोन्डले बाइन्ड गरेको हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ मैले अघि मोनोसैक्राइड लेखे यो एउटा मोनोसैक्राइड भयो योसँग बाइन्ड भयो अर्को दुईटा भयो नि त हैन 2 देखि कतिवटा भनेछ 10 वटा सम्म भनेछ तिमीले यो दुईटा बाइन्ड गरे नि ओलिगो नै हो हैन यसरी तिमीले 3 वटा बाइन्ड गर्यौ सपोज 3 वटा बाइन्ड गरे पनि त्यो पनि के हो त दैट इज अल्सो द ओलिगोसैक्राइड्स है त दैट इज अल्सो द ओलिगोसैक्राइड कतिवटा सम्म त्यसरी बाइन्ड गर्न मिल्यो तिमीले 10 वटा सम्म बाइन्ड गर्न मिल्यो भने त्यसलाई हामी ओलिगोसैक्राइड भनेर भन्छौं है र ओलिगोसैक्राइडमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट लेख भनेको यो डबल वाला हो डाइसैक्राइड चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओलिगोसैक्राइड हो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको छ है र हामी डाइसैक्राइड चाहिँ मजाले पढ्छौं डाइसैक्राइड्समा चाहिँ कुन कुन सुगर पर्छ त भन्दा सुगर कन्टेनिङ 2 मोनोसैक्राइड युनिट है दुईटा युनिट मोनोसैक्राइड युनिट भएको सुगरहरु चाहिँ पर्छ जसलाई ग्लाइकोसिडिक बोन्ड यो दुईटाको बीचमा जुन बोन्ड छ नि यो बोन्ड भने मैले जोइन गरेको बोन्ड त्यो बोन्डलाई चाहिँ के भन्ने दैट वी कॉल इट एज द ग्लाइकोसिडिक बोन्ड ओके र डाइसैक्राइड चाहिँ 3 प्रकारका डाइसैक्राइडहरु के हुन् त भन्दाखेरि तिमीले सम्झिनु
सुलामा भनेर सम्झिनु सुलामा त मासुला भन्ने नि भयो हैन ल सुलामा भनेर सम्झिनु सु भनेको सुक्रोज ला भनेको ल्याक्टोज मा भनेको माल्टोज है तीनवटा डाइसेक्राइड चाहिँ के हो त सुक्रोज ल्याक्टोज र माल्टोज हो यसमा दुईटा सुगर चाहिँ बाइन्ड भएको हुन्छ है अब के सुगर हो त त्यहाँ बाइन्ड भएको के सुगरहरू चाहिँ त्यहाँ बाइन्ड हुन्छ त भन्नु भने हेर माल्टोजमा चाहिँ यो माल्ट सुगर हो है माल्ट सुगर भनेको जर्मिनेटिङ सिड्सहरूमा चिउरा चाहिँ चपाउँदै जाँदाखेरि माल्टोज बन्छ भनेको स्टार्चको हाइड्रोलाइसिस हो भनेको चिउरा भनेको स्टार्च हो तिमीले मुखमा राखेर चपाइराख्यो भने चिउरा गुलियो हुन्न तर ब्रेकडाउन भएको चाहिँ गुलियो हुन्छ क्या तिमीले ननिलिकन चिउरालाई चपाउँदै जाऊ त है 15-20 मिनटपछि यु विल ह्याभ द सुगरी टेस्ट है गुलियो टेस्ट हुन्छ स्विट टेस्ट माल्टोजको नेक्स्ट इज द ल्याक्टोज ल्याक्टोज भने के हो त मिल्क सुगर हो मिल्क दुधमा पाइने है बच्चाहरूले जुन आमाको दुध खान्छ त्यसमा हल्का उसले चाहिँ गुलियोपन महसुस गर्छ त्यो चाहिँ ल्याक्टोज भएको कारणले गर्दा हो काउज मिल्क बफालो मिल्क क्यामेल गोट यिनीहरू सबैको मिल्कमा चाहिँ केही न केही मात्रामा चाहिँ ल्याक्टोज प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यही भएर बच्चाहरूले खाने त्यो प्रडक्टको नाम ल्याक्टोजेन भनेर राख्यो बिकज सेम ल्याक्टोजको चाहिँ कम्पोजिसन बनाएर उनीहरूले त्यो ल्याक्टोजेनमा बेचेको छ होइन त्यो मिल्क सुगर हो तर आमाको दुध जस्तो त नहुने भयो किनभने त्यसमा के अरे एन्टिबडी र विभिन्न नेचुरली फर्म भएका कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ ल्याक्टोजमा नहुन सक्छ ल्याक्टोजेनमा नहुन सक्छ त्यो मिल्क सुगरलाई चाहिँ हामी ल्याक्टोज भनेर भन्छौँ है र अर्को भनेको के छ त सुक्रोज भन्ने छ र सुक्रोज भनेको चाहिँ टेबल सुगर जुन चिनी भन्छौँ हामी होइन त्यसलाई हामी त जेनरली सुगर मात्र भन्थ्यौँ नि सुगर होइन रहेछ सुगर भने त सबै रहेछ माल्टोज ल्याक्टोज ग्लुकोज फ्रुक्टोज सबै सुगर हुन् है तर जेनरली हामीले सुगर दिन्न भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुक्रोज नै ल्याएर दिन्छ सो वास्तवमा त्यो चाहिँ के रहेछ सुक्रोज रहेछ है चिनीलाई हामी सुक्रोज भन्छौँ होइन इट इज कमन टेबल सुगर अप्टेन फ्रम द सुगर क्यान है यो चाहिँ उखुबाट निकालेको चाहिँ प्रडक्ट हो होइन त्यही भएर कहिले काहीँ यसलाई क्यान सुगर पनि भनिन्छ र यो चाहिँ जुन चास्नी बनाउँदा अथवा धेरै जसो चिजमा चाहिँ हामीले युज गर्ने सुक्रोज हो है र यसलाई हामी इन्भर्ट सुगर पनि भन्छौँ इन्भर्ट सुगर है इन्भर्ट सुगर भनेको चाहिँ सुक्रोजलाई टुक्राएर फ्रुक्टोज निकालिन्छ क्या फ्रुक्टोज निकालेर चक्लेटहरू बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ होइन त्यही भएर त्यसलाई इन्भर्ट सुगर भनिन्छ हामी त्यसलाई पछि फेरि अर्को उसमा पढौँला अब यो किन डाइसेक्राइड हो त भन्ने कुरामा हेर त जस्तै सुक्रोज किन डाइसेक्राइड हो भने यसमा दुईटा मोनोसेक्राइड बाइन्ड भएको छ एउटा चाहिँ ग्लुकोज भन्ने अर्को चाहिँ फ्रुक्टोज भन्ने दुईटा मैले अघि ब्लक बनाएँ नि एउटा ब्लक यो भयो अर्को ब्लक यो भयो यो दुईटा ब्लकलाई चाहिँ यहाँ बोन्ड बनाएको छ यसरी बोन्ड बनाएको छ है यो ग्लुकोज हो यो चाहिँ फ्रुक्टोज हो ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको बोन्डिङलाई नै हामी सुक्रोज भनेर भन्छौँ होइन अब यो तिमीहरूले बनाउनु पर्छ यो होइन तर अहिले होइन म पछि तिमीलाई सिकाउँछु अहिलेलाई जस्ट मैले यो चार्ट मात्र देखाएँ हेर त अब यो चाहिँ रिङ फर्ममा छ होइन हामीले लिनियर र रिङ गर्छौँ र यस्तो डाइसेक्राइडहरू बनाउँदा चाहिँ रिङ फर्ममा बनाउँछौँ हामी है र यहाँ चाहिँ यस्तो देखायो नि हामीले चाहिँ यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो बोन्ड गरेर बनाउनु पर्छ यस्तो बोन्ड गरेर चाहिँ अल्फा 1 बीटा 2 भनिन्छ we will discuss it in कमिङ क्लासेस है त अब सुक्रोज पछि दोस्रो नम्बरमा छ ल्याक्टोज होइन यो फटफट जाने रहेछ कि यहाँ भएर बोन्डको किसिम फरक छ हेर त ल्याक्टोज र यसमा होइन यसमा चाहिँ यस्तो छ है यो भनेको मैले यस्तो हो भनेर भने यस्तो खाले होइन अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ त एन आकारको छ एन र यो पनि डाइसेक्राइड हो किनभने यसमा ग्यालाक्टोज भन्ने मोनोसेक्राइड ग्लुकोज भन्ने छ यो सम्झिनु तिमीले सुक्रोज के केले बनेको हुन्छ अरे सुक्रोज चाहिँ ग्लुकोज र फ्रुक्टोजले होइन र ऊ चाहिँ ल्याक्टोज चाहिँ ग्यालाक्टोज र ग्लुकोजले बनेको हुन्छ है र यो चाहिँ यस्तो बोन्डमा चाहिँ एन प्रकारको देखिएको हुन्छ
र ल्याक्टोज कहाँ हुन्छ भने मैले यो मिल्क सुगर हो भने है मिल्क सुगर हो। अब थर्डमा चाहिँ हाम्रो के हो? थर्डमा हाम्रो माल्टोज छ। माल्टोज चाहिँ के मिलेर बनेको छ? ग्लुकोज र ग्लुकोज, दुईटा ग्लुकोज भयो भने माल्टोज हो। दुईटै ग्लुकोज हो है। सो दुईटा ग्लुकोज मिल्यो भने माल्टोज बन्छ। तिमीले स्टार्च खान्छौ भने तिमीले स्टार्च खान्छौ भने त्यो ग्लुकोज चाहिँ 1000 वटा ग्लुकोज खायो क्या तिमीले। चिउरा हैन, भात आलु खानु भनेको ग्लुकोजै ग्लुकोज यसरी कम्बाइन भएको तिमीले 1000 वटा खायो। अब यहाँ फेरि तिमीले यसरी बोन्ड बनाऊ, यहाँ फेरि अर्को ग्लुकोज लेख हैन, यसरी अर्को ग्लुकोज लेख। त्यसरी ग्लुकोज चाहिँ तिमीले 1000 वटा यसरी चेनमा लेख्छौ। 1000 वटा चेन लेख्यो भने के बन्यो रे? भात बन्यो। त्यो भात हो। तिमीले भात खान्छौ र मुखमा तिमीले चबाउँछौ। तिमीले जति चबाउँछौ, जति ढिलो चबाउँछौ, जति बेरसम्म चबाउँछौ, यो सबै काट्छौ तिमीले, मुखैमा काट्छौ। अनि मुखमा काट्दाखेरि के हुने भयो त? ग्लुकोज बन्ने भयो। 1000 लाई तिमीले बीचमा काट्यौ, 500 500 को बन्ने भयो। 500 लाई फेरि बीचमा काट्यौ, 250 250 बन्ने भयो। 250 लाई फेरि काट्यौ, 125 को बन्ने भयो हैन। भन्दा भन्दा गर्दा 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 त्यो दुईटाको बन्छ। त्यो दुईटाको बन्दाखेरि माल्टोज बन्यो क्या। जब माल्टोज बन्छ नि मुखमा गुलियो आउँछ। धेरै बेर हामीले चबाउँदै चबाउँदैनौँ क्या हैन। सो चबाइ राख्यो भने यु विल ह्याभ द स्वीट टेस्ट बिकज अफ द माल्टोज फर्मेसन। र त्यही टुक्रा गर्न सक्नु नै खुबी रहेछ क्या डाइजेसनको। तिमीले खाएको जति खाना सबै ग्लुकोजमा परिणत गर्नुपर्छ, किनभने ग्लुकोजले हामीलाई एनर्जी दिने हो, अरूले होइन है फेरि। त्यही भएर हरेक कार्बोहाइड्रेट तिमीले रोटी खाए नि, समोसा खाए नि, आलु खाए नि, भात खाए नि, everything you eat as a carbohydrate has to be converted into the glucose, and that you will do through the digestion, and the digestion of the carbohydrate starts from the mouth. So the proper chewing and lubricating, biting, chewing, every action in the mouth, that you have to hold for a couple of more minutes or couple of more time, because the more time you give the food in your mouth, the more it will be digestible. The more it will be digestible, the more amount of the glucose, the more amount of the glucose, the more amount of the energy. हैन। अब त्यसले फास्ट फास्ट खायो भने के हुन्छ त? डाइजेस्ट हुँदैन, अनडाइजेस्ट हुन्छ, ग्लुकोजमा परिणत हुँदैन। अनडाइजेस्ट भएको कुरा कहाँ जान्छ? टोयलेटमा जान्छ। अनि खानु खानु टोयलेटमा फाल्नु त खाँदै नखा भइहाल्यो त्यसको त हैन। सो त्यही भएर प्रपर डाइजेसनको लागि चाहिँ यु हेभ टु पुट or you have to chew the food for a bit longer time, हैन, so that it can have the proper digestion, हैन। धेरै फास्ट खानलाई भनेको है मैले यो चाहिँ अलिकति मुखमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने। कार्बोहाइड्रेटलाई है फेरि अब यो प्रोटिनहरु चाहिँ फेरि मुखमा डाइजेसन हुँदैन, मुखमा इन्जाइम छैन प्रोटिन डाइजेसन हुने, स्टोमकमै हो डाइजेसन हुने। तर डाइजेसन हुनको लागि पनि के चाहिन्छ भने एकदम स्मल पिसेसमा लानुपर्छ के त्यसलाई, स्मल पिसेसमा लानुपर्छ। त्यही भएर बाइटिङ, टेयरिङ, च्युइङ हैन, दाँतले चाहिँ मजाले गर्नुपर्छ प्रोटिनको केसमा पनि है। कार्बोहाइड्रेटको केसमा चाहिँ होल्ड चाहिँ बडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। ल डाइसेक्राइड्स पनि हामीले है। नाउ नेक्स्ट द लास्ट वान इज द पोलिसेक्राइड है। अब पोलिसेक्राइड भनेको के हो त? लुक हियर, व्हाट इज पोलिसेक्राइड? the carbohydrates which are made up of the 10 or more monosaccharide unit, हैन, 10 अथवा 10 भन्दा बढी मोनोसेक्राइड युनिट मिलेर बनेको कार्बोहाइड्रेटले चाहिँ हामी के भन्छौं? पोलिसेक्राइड भनेर भन्छौं हैन। अघि हामीले 10 वटा सम्मलाई चाहिँ ओलिगोसेक्राइड भन्यौं। अब 10 भन्दा बढी भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त? पोलिसेक्राइड भनेर भन्छौं है। अब यो पोली भनेको के हो? पोलीको मिनिङ नै के हो? मेनी भनेको हो क्या।